Welcome all the students from 10th class for Science 1 live lecture. This live lecture is lecture number 4 in this series because already we have completed already 3 lectures are there. Yesterday I have taken one live lecture in the morning, one video is there, and so on. In the afternoon session also there is one live lecture. That's why this is the last lecture in this series for MCQs and other type of questions. या सिरीजमधला हा आजचा चौथा तास आहे आणि शेवटचा आहे. म्हणजे इथं आपण MCQ बहुपर्यायी प्रश्न, जोड्या वगैरे प्रश्न पूर्ण करतो आहोत. आज ते पूर्णच करणार आहोत. कसे करायचे ते मी तुम्हाला सांगणारच आहे. त्याशिवाय उद्याच्या दिवशी आपल्याला काही ॲक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन्स पूर्ण करायचे आहेत. त्या फिगर दिलेले असतात, फिगर किंवा फ्लो चार्ट असतात, त्याच्यामध्ये माहिती भरायची असते. या टाईपमधले प्रश्न आपण उद्या घेणार आहोत. ओके, त्याप्रमाणे आजचा जो आपला पॉईंट आहे, आजच्या पॉईंटमध्ये आपल्याला जायचं आहे ते थेटपणे चॅप्टर नंबर 6 टू चॅप्टर नंबर 10 या सगळ्यांसाठी आपण माहिती घेत आहोत. इंग्लिशमध्ये हे सगळे प्रश्न तुमच्यापुढे डिस्प्ले होणार आहेत. मराठीतून पण माहिती मी सांगणारच आहे. त्यामुळं ज्या ज्या विद्यार्थ्यांना याची गरज आहे त्याच्यासाठी मी हे घेतो आहे. आता पाठीमागच्या 2 व्हिडिओजला एक सगळ्यात महत्त्वाची कमेंट अशी होती की सर ही PPT आम्हाला पाठवा ज्याच्यामध्ये अनेक प्रश्न आहेत. PPT तुम्हाला कुठल्या नंबरला पाठवायचे हा प्रश्न आहे. त्यामुळे सगळ्यांनाच ही PPT दिसावी म्हणून प्रश्न क्रमांक म्हणजे चॅप्टर नंबर 6 ते 10 साठी मी तुम्हाला ही PPT पटपट दाखवणार आहे. काही ठिकाणी मी उत्तर लिहिणार आहे. फार काही मी आज बोलणार नाही, बोलण्यास मी जरा कमी करणार आहे. त्यामुळे तुम्ही ते नंतर व्हिडिओ पॉज करून करून त्या ठिकाणी थांबून ते लिहून घेऊ शकता. काहीच अडचण येणार नाही. ओके, उत्तरांना आपल्याला सुरुवात करायची. लेट अस स्टार्ट इट फ्रॉम द चॅप्टर नंबर 6 रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. प्रत्येक प्रश्न मी वाचून दाखवत बसणार नाही. इट मे टेक सम टाईम and to avoid that delay I am directly writing the answers in that PPT. You can look back, pause the video, and then you can write the answers. The correct fill in the blanks for number 1 is dispersion. In glass, speed of red ray is less than speed of violet ray. Shadow change due to the change in refractive index. Relative of source of light and object. The refractive index of hot air is less than that of cool air. When the value of R is 90 degree, then that I is called as critical angle. All MCQs, match the pairs and so on like questions are there. The refractive index of cool air is highest. I am doing this work. थोड़ा मैं आज फास्ट काम करूँगा ताकि 10th चैप्टर तक हम जा सकेंगे. फाइंड ऑड मैन आउट. रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटर रिफ्रैक्शन out of those, all those refraction, dispersion and total internal reflection are all phenomenon, but refractive index is the number. Therefore refractive index is different from all other. I am giving you the explanation of all those odd man out. Mirage, twinkling of stars, scattering of light, apparent position of stars. In those, all of those, the scattering of light is different. Now this is phenomenon. म्हणजे ही घडणारी घटना आहे. अर्थात ह्या फेनॉमेनॉन म्हणजे या प्रक्रियेमध्ये ह्या बाकीच्या सगळ्या घडणाऱ्या तिन्ही घटना आहेत ज्या आपल्याला त्याचा दृश्य परिणाम दाखवतात. या फेनॉमेनॉनचा दृश्य परिणाम जो आहे तो इकडे आपल्याला दिसतो. म्हणून
स्कॅटरिंग ऑफ लाईट ही डिफरंट आहे. वेवलेंथ ऑफ रेड लाईट is close to 700 nanometer, and it is true. In dispersion of white light by a glass prism, yellow color is deviated the least. No, this is false, because as you know red color is deviated least and most is violet. Yellow is in between those two. Yellow, green and all other. Fibjor is the system for the colors. Here match the pairs are there. Then you can completely join column 1 with column 2 like that. For otter, value of that is 1.33. Then for ruby, its value is 1.76. For benzene, the value is 1.5. That value is not given here. For diamond, it is 2.42. And formation of rainbow depends on all dispersion, reflection and refraction. Twinkling of star is due to dispersion of light. Mirage is due to total internal reflection, and spectrum is the atmospheric refraction is there. Multiple choice questions are also there. For those multiple choice questions, I am not wasting time. I am directly writing the answers. The refractive index of different media is different. Refractive index of different media is different. When a light ray passes from rarer medium to denser medium, it bends away from the normal. No, I have to check that answer. Here it is air, here it is glass. When light rays comes here, it bends towards the normal, and it bends towards the normal means this answer is not correct. The correct answer will be with the change in color of the pen. It will bend towards the normal from rarer to denser. Okay. The twinkling of stars is due to atmospheric refraction of light. Number 4, light is deviated the least in the spectrum. आत्ताच आपण वरती पाहिलेलं होतं की रेड लाईट सगळ्यात कमी डेविएट होते, लिस्ट म्हटले सगळ्यात कमी. The speed of light in air is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. इथं सगळीकडे वरती 8 छापायचं राहिलेलं आहे. प्रिंटिंग मिस्टेक किरकोळ असतात तशा PPT मध्येच. Who first used glass prism to obtain sun's spectrum? And answer for that is the Newton is the man. A ray of light strikes the glass slab at an angle of 50 degree. What is the angle of incidence? You have to draw one figure here. Glass, this is normal, this is incident ray, and this angle is given as 50 degree, and therefore remaining angle will be 40 degree. Answer is 40 degree. बऱ्याच जणांना इथं वाटतं 50 अँगल दिलाय म्हणजे अँगल ऑफ इन्सिडन्स 50 दिलाय. तसं नाही. ग्लास स्लॅब बरोबरचा अँगल आहे 50 रेचा आणि ग्लास स्लॅबचा. मग 90 मधून 50 गेले, राहिले 40, म्हणून 40 वरती घेतलेला आहे. आपल्याला ही 10व्या चॅप्टरपर्यंत सगळेच प्रश्न बघायचे आहेत.
पूर्ण करायचे. त्यामुळे काही प्रश्नांची उत्तर फक्त समोर प्रश्न मांडलेले आहेत, उत्तर तुम्ही बघायची आहेत. 7वा चॅप्टर आहे लेन्स. लेन्ससाठी सुद्धा वेगवेगळ्या टाईपमधले क्वेश्चन्स आहेत. रिकाम्या जागाचाही प्रश्न आहेत. व्हिडिओ पॉज करायचा आणि याची उत्तर आपण शोधायची आहेत. Your bit rate must be 2500 kbps is the suggestion from Streamlab. Okay, it's okay now. Let us have some answers. Parallel rays of light are refracted by a convex lens to a point called as focal point. And so on. You can find the answers. I am just giving you the questions today because some students are always writing a comment in the chat box that we want that PPT, therefore I am giving you the PPT. मी तुम्हाला ही PPT अशा पद्धतीने देतोय की तुम्ही हा व्हिडिओ पाहता पाहता पॉज करून व्हिडिओ पॉज केला की तुम्हाला या फ्रेमला हे सगळे प्रश्न लिहून काढता येतील आणि नंतर यांची उत्तर पाहता येतील. याप्रमाणे तुम्ही पाहिलीत तरी चालेल. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्समध्ये सुद्धा याप्रमाणे तुम्हाला मी इथून पुढं फक्त प्रश्न देतो आहे. हे प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही तुमच्या पद्धतीने शोधायची आहेत. म्हणजे जरी तुम्हाला PPT मी थेट तुमच्या मोबाईलला पाठवू शकत नसलो तरी या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुम्हाला PPT देतो आहे. म्हणजे अनेक मार्ग असतात एकाच प्रश्नाची उत्तरं म्हणून मी सगळी उत्तरं आत्ता सांगत बसत नाही. कारण मग तर तसं जर आपण करत बसलो तर उद्या जे मला घ्यायचं आहे ॲक्टिव्हिटी बेस काही क्वेश्चन्स, काही फिगर्स आहेत. त्या फिगर्समध्ये काही नंतर फ्लो डायग्राम्स आहेत, फ्लो चार्ट आहेत, काही स्वतःचं मत व्यक्त करण्याचे प्रश्न आहेत. असे अनेक प्रश्न आहेत ज्यांच्यामध्ये आपल्याला उद्या चर्चा करायची आहे. त्यामुळे मी आजच्या पुरतं हे तुम्हाला PPT पोहोचवण्यासाठी अशा प्रकारे हा व्हिडिओ तयार केलेला आहे. त्या फ्रेमला तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स 11 दिलेले आहेत या चॅप्टरवरती, ते तुम्ही घेऊ शकता. युनिट नंबर 7 लेन्स. मॅच द पेअर. Find the odd man out with proper explanation. तुम्ही जे काही ऑड मॅन आउट बाहेर काढणार आहात त्याला तुम्ही नेमकं काय विचार केला आहे ते तिथं तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. साधारण असं म्हणता येईल बघा, सिंपल मायक्रोस्कोप, कंपाऊंड मायक्रोस्कोप आणि टेलिस्कोप या सगळ्यांमध्ये आपण लेन्सेस वापरतो. आणि मायोपिया हे जे आहे ते आपल्या डोळ्यांचा एक प्रकारचा दोष आहे. बरोबर आहे, म्हणजे आपल्याला मायोपिया इथे एक वेगळं धरावं लागणार आहे. अशा प्रकारे तुम्ही कुठंतरी विचार करत करत पुढे यांची उत्तरं तुम्ही काढायची आहेत. कारण आत्ता मी आज सगळी उत्तरं जर सांगत बसलो तर मग ही PPT आपली कालच्यासारखी अपूर्ण राहून जाईल. काल चॅप्टर नंबर 1 आणि 2 पूर्ण उत्तरं सगळी सांगून चर्चा करून होईपर्यंत आपल्याला पूर्ण 1 तास लागलेला होता. आत्ता मात्र मी 5 प्रकरणांच्या PPTs तुमच्यासमोर मांडतो आहे, त्या तुम्ही बघायच्यात. कारण मी काही सगळीच उत्तर तुम्हाला आत्ता इथं देत नाही. Okay, metallurgy chapter is going on again. Fill in the blanks for metallurgy chapter. Which metal is in liquid state, which non-metal is in liquid state, and so on. Data are obtained from the mines and main ore of aluminium. ही सगळी नावं आपल्याला पाठच असली पाहिजेत, त्याशिवाय आपण परीक्षेत उत्तरं लिहू शकणार नाही. म्हणजे जे काही बेसिक नॉलेज आहे, वाचन आहे पुस्तकाचं, ते करणं फार महत्त्वाचं आहे. घेऊ शकता तुम्ही हे सगळे प्रश्न लिहून. आजच्या तासामध्ये तुम्हाला हे प्रश्न लिहून घेण्यासाठी मी ही सोय केलेली आहे.
की जेणेकरून तुम्ही ह्या व्हिडिओमधले हे प्रश्न व्हिडिओ पॉज करून थांबवून बघू शकता. कॉलम कुठले कुठले येऊ शकतात एकमेकांना जोडायला एकदा लिहून घ्या वहीमध्ये, नंतर पुस्तक समोर घ्या आणि त्यांची उत्तरं शोधून ठेवा. तुम्ही अशा प्रकारे केलेला अभ्यास, पुस्तकातून शोधलेली माहिती तुमच्या नक्कीच उपयोगाला येणार आहे. Write the ores of the following: mercury, aluminum and cinnabar. You have to find out the ores of those all metals. True or false? State true or false, then complete the correlation and find out the कार्बन कंपाऊंड्स असा जो चॅप्टर आहे तो सुद्धा पुढे येतोय आणि त्यामधल्या काही प्रश्नांची उत्तरं आपण सांगूयात. काही विद्यार्थ्यांचे तसं म्हणणं आहे तर आपल्याला ते सांगता येतील, काही अडचण नाही. मेटलर्जीमधले हे ऑड मॅन आउट तुम्ही शोधून काढा. ब्रास, ब्रॉन्झ, स्टील आणि अँटीमनी. यामध्ये अँटीमनी वेगळा आहे कारण बाकीचे सगळे जे आहेत ते ॲलॉईज आहेत. अँटीमनी एकटाच तेवढा एलिमेंट आहे. दुसऱ्या याच्या ठिकाणी ब्रॉन्झ, कॉपर, ॲल्युमिनियम, सोडियम, याच्यामध्ये मात्र ब्रॉन्झ वेगळा आहे कारण तो ॲलॉय आहे. म्हणजे 2-3 मेटल्स एकत्र करून ते ब्रॉन्झ तयार केलेलं असतं. इकडं कॉपर, ॲल्युमिनियम, सोडियम मात्र सेपरेट मेटल्स म्हणजे इलिमेंट्स आहेत, म्हणून एक्सप्लेनेशन सहित तुम्ही तिथं सांगणं गरजेचं आहे. 2 electrodes of carbon and metals which form amphoteric oxide. IUPAC nomenclature is also important, but that much time is not remain in our hand. आपल्या हातात तेवढा वेळ राहिलेला नाही आहे. खरं तर या गोष्टी अगोदरच आपल्या व्हायला पाहिजे होत्या, कारण त्या नॉमेनक्लेचरमध्ये एका बाजूने नंबर द्यायचे कसे, तो रिॲक्टिव्ह ग्रुप कुठला आहे, सुरुवातीला प्रिफिक्स काय लावायचा, शेवटी सफिक्स काय लावायचा, ह्या सगळ्या गोष्टी त्या थोड्याशा एक्झाम्पल्ससहित समजावून सांगावे लागतील. त्या टाईपचे काही एक्झाम्पल्स आपल्याला मग सेपरेट त्यासाठी IUPAC नॉमेनक्लेचर म्हणून सेपरेट तास घ्यावा लागेल उद्या. मेटलर्जीमधले हे प्रश्न संपत आलेले आहेत. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स तुमच्यासमोर मांडलेत. हे लिहून घ्या व्हिडिओ पॉज करून. नंतर, आता नाही, नंतर तुम्ही पुन्हा व्हिडिओ पाहायचा आहे. आता फक्त आत्ता आहे हे पाहून घ्या आणि नंतर तुम्ही ते लिहू शकता. चॅप्टर नंबर 9, कार्बन कंपाऊंड्स आर देअर. fill in the blanks questions are given in the number 8. Then true or false given in the number 5. Sub questions are there. मॅच द पेयर्समध्ये 10 जोड्या तुम्हाला जुळवायच्या आहेत. मग या जर तुम्ही जोड्या थोड्याशा जुळवल्या तरी तुमचं काम बऱ्यापैकी सोपं होणार आहे. कसं सोपं होणार आहे बघा ना. आता अल्केन जर म्हटलं, मी थोडंसं इथंच मुद्दाम एक्सप्लेन करतो. अल्केन्सचा जो काही जनरल फॉर्म्युला आहे तो इथं येतो. त्यानंतर अल्कीनमध्ये 2 हायड्रोजन अजून कमी होतात आणि अल्काईनमध्ये अजून 2 हायड्रोजन कमी होतात. याप्रमाणे ह्यांचा तो क्रम आहे. म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला ते नेमकं माहिती असणं गरजेचं. त्याबरोबरच आणखी एक जोडी अशी लावता येते बघा. अल्केनमध्ये जे आहेत, अल्केन्समध्ये सगळेच्या सगळे सिंगल बॉन्ड असतात. अल्किन्समध्ये सगळेच्या सगळे जे आहेत ते डबल बॉन्ड्स असतात आणि अल्काईन्समध्ये ट्रिपल बॉन्ड असतात. हे सुद्धा अशा सुद्धा जोड्या लावता येऊ शकतात. Then identify the type of following reaction of carbon compound for space mission. Fill in the blanks. Few questions are given. All those questions are based on your knowledge and your textbook. If you read textbook carefully and underline some important parts, write down some notes, then you can give the answers of all those fill in the blanks. 15 fill in the blanks are there. IMP 5 मार्काचे क्वेश्चन्स जे प्रिव्हियस इयर्समध्ये आलेले आहेत तेही घ्यायचे आहेत आपल्याला. प्रश्नांची संख्या भरपूर आहे घ्यायला, परंतु तेवढा वेळ आपल्याकडे आत्ता शिल्लक राहिलेला नाही, कारण राहिला फक्त उद्याचा एकच दिवस. परवा तर तुमची परीक्षा आहे. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आर ऑल्सो देअर.
Rakesh Sharma is the first person from India to go in the space in 1984. Yuri Gagarin is the first person to go in the space. Also, Neil Armstrong is the first person to step on the moon, and so on. All those things are there. Rakesh Sharma orbited Earth in 1984 with the help of Russian satellite. Write the full form of the following, and there are few full forms that I am also giving you. याची उत्तर मी तुम्हाला देणार आहे. म्हणजे तुम्ही जरी उत्तर ऐकून जरी घेतली तरी तुम्ही नंतर तुम्ही आता लिहून दाखवणार नाही, मी तुम्हाला ही उत्तर सांगणार आहे. INSAT म्हणजे इंडियन नॅशनल सॅटेलाईट. IN म्हणजे इंडियन आणि N म्हणजे नॅशनल, त्याच्यानंतर SAT म्हणजे सॅटेलाईट, असं ते शॉर्ट फॉर्म तयार केलेले आहेत. GSAT म्हणजे जिओ सिंक्रोनस सॅटेलाईट, ज्यांचा रोटेशनचा पिरियड हा पृथ्वीच्या रोटेशनच्या बरोबर असतो, त्यामुळे ते आपल्याला पृथ्वीवरून स्थिर आहेत असं वाटतं. जिओ सिंक्रोनस म्हणजे पृथ्वीच्या बरोबर वरती ते आपल्याला आपल्या डोक्यावर असले की ते कायम डोक्यावरच राहतात, फिरतात आपल्या पृथ्वीच्या स्पीडने, स्वतःभोवती पृथ्वी फिरते त्या स्पीडने हे जिओ सिंक्रोनस सॅटेलाईट फिरतात. त्यामुळं नासा इज द नॅशनल एरोनॉटिक्स स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि ही अमेरिकेची संस्था आहे. IRNES मीन्स इंडियन रिजनल नेव्हिगेशनल सॅटेलाईट सिस्टीम. IRS इंडियन रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाईट. GSLV इज द जिओ सिंक्रोनस सॅटेलाईट लॉन्च व्हेइकल, त्याला आपण रॉकेट म्हणतो. त्यानंतर PSLV हे सुद्धा एक प्रकारचं रॉकेट आहे. व्हेइकल म्हणजे वाहून नेणारं, लॉन्च व्हेइकल म्हणजे रॉकेट. पण हे काय करतं, पोलर सॅटेलाईटला घेऊन जातं, त्याला PSLV म्हणतात. जे पोलर सॅटेलाईट नॉर्थ पोल साऊथ पोल या डायरेक्शनने पृथ्वीच्या भोवती फिरतं. आणि जिओ सिंक्रोनस सॅटेलाईट जे आहेत ते साधारणपणे आपल्या विषुववृत्त अक्षवृत्त जे आडवी आहेत गोल, त्यांच्या बरोबर त्या रेषेत फिरत असतात. इस्रो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन बेस्ड ॲट बेंगलोर अँड EduSat इज नथिंग बट द एज्युकेशनल सॅटेलाईट. You have to write the full form of all those given things. Again, this complete PPT is given to you by me. हे सगळ्या प्रश्नांना मी तुमच्या पुढे मांडलेलं आहे. आता तुमचं काम आहे की पुढे जाऊन तुम्ही हे सगळे प्रश्न लिहून काढणे, त्यांची उत्तर पुस्तकामध्ये शोधणे. अगदी पहिल्यापासून मी पुन्हा एकदा PPT मुद्दामून एका मिनिटामध्ये रन करून घेणार आहे, जेणेकरून तुम्हाला सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं स्वतः शोधता येतील. हे सुरुवातीतनं केली होती आपण. ओके, सुरुवातीतनं केली होती. आता मी काही उत्तरं सांगणार नाही, फक्त तुम्ही बघून घ्यायचं. मी फक्त PPT पुढं लिहिणार आहे. ग्रॅव्हिटेशनबद्दलचे हे प्रश्न होते. चॅप्टर नंबर 1 आणि 2 जे आहेत ते आपण कालच्या लाईव्ह व्हिडिओमध्ये घेतलेले होते. त्यानंतर आज सकाळचा एक व्हिडिओ 20 मिनिटाचा मी बनवला, त्याच्यामध्ये केमिकल रिॲक्शन्स अँड इक्वेशन्स हा चॅप्टर कव्हर केलेला होता. दुपारी एक लाईव्ह तास आपण घेतला, त्यामध्ये चॅप्टर नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आणि चॅप्टर नंबर 5 हीट हे दोन्ही कव्हर केलेले आहेत. आणि आत्ता जो आपला तास आत्ता आपण घेतला छोटासा, या छोट्याशा तासामध्ये आपण चॅप्टर नंबर 6 पासून चॅप्टर नंबर 10 पर्यंतचे प्रश्न पाहिले. आणि हे इथून पुढची PPT तुम्हाला माहीत आहे, त्यामुळे ही काही पुन्हा मी दाखवायची गरज नाही. इथं तुम्हाला बाजूला सबस्क्रिप्शनचं बटन असेल, त्याचबरोबर एक प्लेलिस्ट पण असेल, त्या प्लेलिस्टला क्लिक करा म्हणजे